انہی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ جس کی طرف میں آپ لوگوں کا ذہن متوجہ اور مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی قربانی کا موسم قریب ہوتا جا رہا ہے، اہل اسلام اور اہل ایمان اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو پانے کے لیے اور ان کی مستقل متواتر سنت پر عمل کرنے کے لیے امت مسلمہ کا کردار یہ ہوا کرتا ہے کہ قربانی کے لیے اور قربانی کے ایام کے لیے جن مخصوص جانوروں کو قربانی میں پیش کیا جاتا ہے ان کے خریدنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور جو ہی اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن داخل ہوتے ہیں تو مسلمان بڑی اکثریت کے ساتھ ان جانوروں کی قربانی کو اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کے دل کو تسکین حاصل ہوتی ہے، ان کے سینے میں ایک ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے اور ایمان کے اندر ایک بلندی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں دنیا کے اندر دوسری قوم دنیاوی کفر، اہل کفر اور اہل الہاد ان کے سینے اور ان کے پیٹ میں پتھر پڑ جاتی ہے کہ وہ اس اسلام کے اس مقدس عمل میں رکھنا ڈالنے کے لیے قسم قسم کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ان میں ایک شبہ، ایک سوال اور ایک اعتراض جو مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے وہ بڑا خوش نما تو دکھتا ہے، لیکن اس کے نتائج کتنے بھیانک ہے اور کتنے خطرناک ہے کہ اس چیز پر عمل کرنے سے ایک مسلمان دائرے اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے لیکن مغرب کی تربیت یافتہ ہے، جن کے اساتذہ اور جن کے درس نظامی میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے وہ مغرب کی تیار کردہ ہے اور پڑھانے والے مغربی افکار کے حاملین لوگ ہیں، وہ ہمارے مسلمان طلبہ کا یہ ذہن بناتے ہیں کہ جب بھی قربانی کا ماحول اور موسم آتا ہے مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر تو یہ چیز ہوتا کہ اگر اسی قیمت جس قیمت سے ان جانوروں کو خریدا گیا اور ان کے گلوں کو کاٹا گیا اور قربانی میں ان جانوروں کو پیش کیا گیا، اس سے بہتر تو یہ مسئلہ ہوتا کہ انہی جانوروں پہ خرچ کرنے والا اور کیا جانے والا جو قیمت اور جو رقومات ہے انہی رقومات کو رفاعی عام کاموں پہ تقسیم کیا جاتا، غربا پہ تقسیم کیا جاتا، فقراء پہ تقسیم کیا جاتا، جو محتاج لوگ ہیں ان پر اس کو تقسیم کیا جاتا۔ تو کیا ضرورت ہے کہ قربانی کرنے کی، اس پر اتنی بڑی قیمت اور اس بڑی قیمت کو اس طریقے سے ضائع کرنا؟ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ اسی رقم کی کسی دوسرے مقام پر خرچ کیا جاتا۔ مسلمان تو مسلمان ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہاں دنیا کی عقل اور فہم و فراست کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بغاوت کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے اور نہ مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن مسلمان کے صفوں کے اندر وہ لوگ جو مغرب کے تربیت یافتہ ہیں، جو مغرب کی سوچ اور افکار رکھنے والے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کے اندر اور اپنے ماحول کے اندر اس بات کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ ایسا ہی کرنا چاہے کہ قربانی کے رقومات کو بجائے قربانی کرنے کی اس بڑی خاطر رقم کو غربا پہ تقسیم کیا جاتا۔ میرے عزیز دوستو، بظاہر تو مسئلہ اور یہ جو سوال ہے اور اعتراض ہے بڑا خوش نما ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو دین سے دور کرنے کے لیے ایک کفریہ سوچ ہے اور ایک کافروں کی سازش ہے، جس سے آپ نماز بھی پڑھتے رہیں، کلمہ بھی پڑھتے رہیں، لیکن آپ کے دل میں ایمان برقرار رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک منظم تحریک اور سوچ اور مشن ہے جسے مسلمانوں کے ایمان کو پامال کیا جانا ان کے مشن کے اندر ایک جزء لا ینفک ہے، ایسا بنیادی کردار ہے جس کو وہ کبھی بھول نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ اگر قرآن کو پڑھا جائے فصلی لربک ونحر، اس ونحر کے سیگے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا اور اس کے گلے کو کاٹ کر خون نکالنا یہی اللہ کی یہاں مقصود و مطلوب ہے، یہی اللہ کی سنت ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ اور اسی سنت پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے اندر جتنے سال گزرے ہیں تا وفات، ان پورے سالوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تسلسل کے ساتھ جو قربانی کا عمل انجام دیا ہے وہ یہ کہ جانور، حلال جانور کے گلے اور ان کی 4 رگوں کو کاٹ کر اللہ کے دربار میں اس کو بصورت نذرانہ کے پیش کرنا، یہ مسلمانوں کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس سنت کو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ اتنی تعداد کے جانوروں کو ذبح کرنا،
इससे बेहतर यह होता कि इनकी रकूमात को किसी और जगह पर खर्च करना। तो मैं इन मगरिब के अफकार रखने वाले मुसलमानों से कहना चाहता हूं, हम गैरों से क्या गिला करे, कुफार यहूद और नसारा से हम क्या गिला करे। उनका उठना बैठना ही इस्लाम के खिलाफ है, उनका किरदार और मिशन ही इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन तू तो था मुसलमान, तू तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेवा था, तेरे दिल में ईमान की किरण तो मौजूद थी, तेरी जुबान पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द हुआ करता है। हमने तो तुम्हें मस्जिद के अंदर इमाम के पीछे नमाज पढ़ते देखा है, कभी तो अजान के कलिमात भी दोहराया करता है, कभी तो इमाम बनते नजर आता है, कभी हमने तुझे देखा कि इस्लामी जलसों के अंदर तेरी शिरकत होती है, कभी हमने तुझे देखा तू सीरत के जलसों में शरीक हुआ करता है। लेकिन आज तुझे क्या हुआ कि इस कुर्बानी के मसले के अंदर तूने इस्लाम की तरफ रुजू नहीं किया है। तूने अगर रुजू किया है, मगरिब के उन दुश्मनों की तरफ रुजू किया है जिनका दिन रात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामुस व अजमत को दागदार करने की कोशिश रहती है, इस्लाम की जड़ों को खोखला करने के इरादे में वो पूरी दिन रात कोशिश करते रहते हैं। आज ये सोच तू लेके आया है, ये इस्लाम की सोच नहीं है, ये ईमान की सोच नहीं है, ये मुसलमान की सोच नहीं हो सकती है, ये कुफ्र की सोच हो सकती है, अहले इलाहाद की सोच हो सकती है, अहले इर्तिदाद की सोच हो सकती है, हुनूद व कुफार की सोच हो सकती है, यहूद व नसारे की सोच हो सकती है। तू क्या है, मुझे ईमान कबूल नहीं है, तुझे खैरवाद किया जाएगा, लेकिन मुसलमान होने का दावा भी करता है और इस्लाम की तरफ अंगुष्ठा नुमाई भी करता है और जुबान दराजी भी करता है और मुसलमानों को यह सुलह देता है कि आपको चाहिए कि इतनी बड़ी रकूम को गुरबा पे तकसीम किया जाए। अरे जालिम, क्या तुझे यहाँ का माहौल नजर नहीं आता है? जिन लोगों ने शराब खानों को तामीर किया है, जिन लोगों ने शराब खानों को आबाद किया है, उस पर करोड़ों का पैसा खर्च किया जाता, क्या तू ये सलाह उनको नहीं दे सकता था? अरे जालिमों, अरे जाबिरों, अरे शराबियों, कबाबियों, इतनी बड़ी खातिर रकम लोगों के सेहत को तबाह और बर्बाद करने से बेहतर तो यह था गरीबों पर तकसीम करते। मुनशियात को फरोग देने वाले वो कंपनियां और वो इदारे और वो तहरीकात, आप उनके खिलाफ कभी सोशल मीडिया पे नहीं आए कि उनका ये किरदार बहुत गलत है, उनका इस मिशन और तहरीक पर पैसा खर्च करना, इसके बारे में आपकी जुबान कभी नहीं बोली। आपने क्या यहां ऐसा नहीं देखा कि शादी ब्याह खुशी गम के मौके पे यहां कौन से रस्म और रिवाजात को रिवाज दिया जाता है? शादी के मौके पर कितनी बड़ी खातिर रकम को जाया और बर्बाद किया जाता है, बस अपने नाम और शोहरत के लिए। उन लोगों को आपने कभी यह ना कहा कि आप इतनी खातिर रकम, इतनी बड़ी रकम, बजाय इसके कि इसको इस तरीके से जाया होने दे, इस खातिर रकम को आप गरीबों पर तकसीम करते, फुकरा पे तकसीम करते, हाँ मुस्तहिकीन पर खर्च कर दे और मोहताज लोगों पर खर्च कर दे। आपने कभी नहीं बताया, आप देखते भी हो, आपने ये सब चीजें देखी भी है। जहां भी ये पैसे खर्च होते हैं उन चीजों को शरीयत ने पहले ही कहा कि ये नाजायज है, इन नाजायज कामों पर पैसा खर्च होता है, आपने कभी मना नहीं किया। अगर आपने मना किया है तो इस बात से मना किया कि मुसलमान कुर्बानी करते हैं और अल्लाह के लिए करते हैं, इबादत जानकर करते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म जान के करते हैं। इस चीज पर आपका एतराज है, इसका मतलब यह हुआ आप दुनिया से गरीबों को मिटाना चाहते हैं, गुर्बत को नहीं मिटाना चाहते हैं। आप दुनिया से शराब और शराबी को नहीं मिटाना चाहते हैं। आपको अगर बैर है, दुश्मनी है, वो इस्लाम से और इस्लाम की तालीमात से। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, बात यह है कि यह समझा करो, जब भी आपकी मजालिस में इस किस्म की बातें सामने आ जाएं तो उस वक्त इन बातों की भरपूर तस्दीक करें आप। क्यों? ये एक सोच बनाई जाती है, एक जहन तैयार किया जाता है, कल जाके मुसलमान इस सोच पर अमल करते हुए मैदान में कूद पड़ेंगे कि हमें कुर्बानी का जैसा अजीम अमल और अजीम इबादत हम इसको सर अंजाम देने के लिए तैयार नहीं। इससे बेहतर यह है कि इस खातिर रकम को गुरबा पर तकसीम करें। यहां सिनेमा हॉल आबाद है, हाँ यहां सोशल मीडिया, हर एक के हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल में हर महीने कितना ज्यादा खर्चा आता है। अब हर एक से पूछो कि वो पैसा किस बात पे खर्च होता है। हाँ, फहाशियत पे खर्च होता है, उरियानियत पे खर्च होता है। शादी ब्याह के मौके देखो, वहां वीडियोस, वहां न जाने फिल्में बनाई जाती है। पूरी दुनिया इस वक्त सोशल मीडिया पे है, कितनी सारी गंद मची हुई है। लेकिन ये लिबरल लोग और ऐसे नाम निहाद मुसलमान इनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है,
बोलेंगे तो कुर्बानी और इस्लाम की तालीमात के खिलाफ बोलेंगे। लिहाजा हमें अपने अफकार को बचाना है, अपने नजरियात को बचाना है, इस्लामी तालीमात को बचाना है। इन जैसे धोखे, फरेबी और डकोसलाबाजियों से हमें नहीं डरना है। उलमा की तरफ आप रुजू करें, उलमा से मसाइल पूछे। इन हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मसला जिस कदर भी आपकी नजरों में वो अहम हो या गैर अहम हो, हर मसले को अंजाम देने से पहले आप उलमा से पूछे और उस मसले और अमल इबादत के खिलाफ कौन सा जहन तैयार किया जाता है उससे भी बाखबर रहे और उलमा की तरफ रुजू करे कि इस किस्म का जहन बनाया जाता है। इंशाल्लाह वक्त आएगा कुफ्र भी भागेगा और काफिर भी भागेगा, वक्त आएगा इल्हाद भी भागेगा और मुल्हिद भी भागेगा, वक्त आएगा बिदअत भी भागेगा और बिदअती भी भागेगा, वक्त आएगा मुशरिक भी भागेगा और शिरक भी भागेगा, वक्त आएगा इर्तिदाद भी दुम दबा के भागेगा और मुर्तद भी इस जमीन को रुखसत होते हुए भाग जाएगा। लेकिन शर्त यह है फस्अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, आप अपना राबिता उलमा से जोड़े, आप अपना राबिता उलमा से कायम रखें और उस्तवार करें, तो इंशाअल्लाह इस्लाम और मुसलमान को हर हाल में फतह हासिल होनी है। अल्लाह हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तो